हाँ बताओ। आप लोगों का एग्जाम्स है ना? ठीक है, थोड़ा रिवीजन करते हैं। आप बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। एनीबॉडी वांट टू आंसर? बिलोनिया विद्यापीठ, बोलो। ठीक है, सुनो। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। क्या समझे आप लोग? हमारे आसपास में जो नेचुरल वर्ल्ड है उसका जब हम सब थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन, एग्जामिनेशन करके कुछ क्या बोलते हैं इसको, যখন আমরা আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের মিল ঘটাই, তখন প্রুফ, এভিডেন্স সহকারে যখন আমরা তথ্য প্রদান করি, তাকে আমরা সায়েন্স বলি। ঠিক আছে? Science is the systematic study of the natural world through observation, experimentation and reasoning. Okay? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। How has science made communication easier? সায়েন্স আমাদের কমিউনিকেশনকে কিভাবে সহজ করে দিয়েছে বলো। সায়েন্স আমাদের কি কি দিয়েছে কমিউনিকেশনের জন্য? How has science made communication easier? देखो ये सब क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लिख लो। अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? How has science made communication easier? সায়েন্স আমাদের কি কি দিয়েছে কমিউনিকেশনের জন্য? সায়েন্সের আবিষ্কারগুলো কি কি যেগুলো দিয়ে আমরা কমিউনিকেশন করতে পারি? এখন আমি আর তোমরা কিভাবে কমিউনিকেশন করছি? साइंस ने हम लोगों को क्या क्या दिया है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? हो गया? डन है? ओके। পিপিটিটা চলছে না, ওই প্লের মধ্যে মানে আসছে না, একটু ঠিক করে দিতে পারবে? পিপিটিটা একটা করে আসছে না। এটা কি জবাব বলছে?
ओके ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को ये? हो गया आप लोगों का? देखो, हाउ हैज साइंस मेड कम्युनिकेशन इजियर? आंसर बताओ क्या क्या है। साइंस ने हमको क्या क्या दिया है? टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इंटरनेट एंड सैटेलाइट्स, जिसके वजह से हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, सिर्फ हम एक दूसरे से ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इसकी वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लिख लिया? मैम थोड़ा जूम कर लो। मैम यस, थोड़ा जूम करो, दैट मीन्स ओके ओके। दिख रहा है? हाँ मैम हाँ। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट देखो। এটাকে কি এটাকে এইগুলোকে কি ইয়ে করা যায়, সরানো যায়? প্লে দিলে এইটাই আসছে না। नेक्स्ट देखो, नेम टू डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दैट सेव ह्यूमन लाइव्स। साइंस की वजह से हमको मेडिकल फील्ड में ऐसा क्या मिला जो कि ह्यूमन लाइव्स को सेव कर सकते हैं? ठीक है, जब कोविड-19 का समय आया था, तब आप लोगों ने देखा था कि पूरे चारों तरफ महामारी फैल गया था। तो उस टाइम पे क्या मिला था हमको साइंस की वजह से? कोई बोल सकता है? एनीवन? हमको क्या दिया गया था सभी को? बोलो, बिलोनिया विद्यापीठ।
बोलो। ओके ठीक है, हमको वैक्सीन दिए गए थे सभी को। ओके, डिस्कवरी ऑफ, क्या मेडिकल फील्ड में क्या है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। साइंस की वजह से हमको क्या मिला है मेडिकल फील्ड में, पेनिसिलिन एंड वैक्सीन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? কলকাতা কিছু বলবে? ওকে, মাইক অফ করো। माइक ऑफ करो। नेक्स्ट देखो, हाउ हैज साइंस चेंज द वे वी ट्रेवल। हाउ हैज साइंस चेंज द वे वी ट्रेवल। हमारे ट्रेवल के लिए साइंस की वजह से हमको क्या क्या मिला है? हम किसको आता है बोलो? हम ट्रेवल किससे करते हैं? আমরা কি দিয়ে ট্রাভেল করি? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি দিয়ে যাতায়াত করি? কার দিয়ে, ট্রেনস দিয়ে, তারপর এরোপ্লেনস, কি স্পেসে যাওয়ার জন্য কি আছে? স্পেস ক্রাফট আছে যেটাকে স্পেস ট্রাভেল বলে। তারপর রিডিউসিং ডিসটেন্স, আগে যেহেতু লম্বা লম্বা রাস্তাগুলো ছিল এখন সেগুলো পুরো সোজা হয়ে গেছে। কিভাবে? সেগুলো সায়েন্সের কারণে হয়েছে, যেগুলো কি করে আমাদের টাইম সেভ করতে সাহায্য করে। नेक्स्ट देखो, हाउ हैज साइंस हेल्प्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। শিক্ষার জন্য সায়েন্সের অবদান কি কি? এডুকেশনের দিকে সায়েন্স আমাদের কিভাবে হেল্প করে? এনিওয়ান আনসারটা বলো। সায়েন্সে আমাদের এডুকেশনের জন্য কি কি দিয়েছে? প্রিন্টিং প্রেস, আমরা যেগুলো দিয়ে প্রিন্ট করি। তারপর কি কম্পিউটার, দেন প্রজেক্টরস, তারপর ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেটা দিয়ে তোমরা এখন দেখছো, যার কারণে আমাদের শিক্ষাটা এখন খুব ইফেক্টিভ আর আমরা তাড়াতাড়ি সেটা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের আর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হচ্ছে না। নেক্সট দেখো, হোয়াই ইজ সায়েন্স কল্ড এ ব্লেসিং অ্যাজ ওয়েল এজ এ কার্স। সায়েন্সকে আমরা আশীর্বাদ, বিজ্ঞানকে আমরা আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুটোই বলে থাকি কেন? কারণ বিজ্ঞানের যেমন ভালো দিক আছে তেমনি খারাপ দিকও আছে। বিজ্ঞান কি করে? একদিকে যেমন মানুষের জীবনযাত্রা খুব উন্নতি ঘটিয়েছে মান, এবং তেমনি সেইভাবে আমাদের একটা প্রবলেমও তৈরি করেছে, যেমন ওয়েপন্স অফ মাস ডিস্ট্রাকশন এন্ড পলিউশন। সায়েন্সের যত উন্নতি হচ্ছে তত এদিক ওদিক কারখানা বাড়ছে। এখন কারখানা বাড়ার কারণে পলিউশন সৃষ্টি হচ্ছে যেটা আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করছে। তেমনি ওয়েপন্স অফ মাস ডিস্ট্রাকশন, যেমন এই যে আজকালকার ইন্টারনেট, সেটা একটা যদি একটা বেশি ধরনের কি বলে বেশি আমরা যদি ইউজ করি তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুব ক্ষতিকর। ঠিক আছে, তোমরা একবার বোঝো, বুঝে নাও, কারণ এটা একটা রিভিশন ক্লাস। তো
তোমরা যদি আনসার করতে পারো তাহলে আনসার করো, না হলে জাস্ট জিনিসগুলো একবার করে বোঝো। Hello, ma'am. Yes? We cannot understand your. Okay. 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 You are lying. How has science helped in the field of education? साइंस एजुकेशन में कैसे हेल्प करते हैं? एजुकेशन में साइंस का क्या कैसे हेल्प किया हुआ है? क्या क्या बने हैं साइंस की वजह से? देखो, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटर्स, वो साइंस की वजह से हमने रेडी किया है। थ्रू प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। Okay, education has become accessible and effective. How has science helped in the field of education? Science helped in the field of education through printing press, computers, projectors, and digital learning platforms. Education has become accessible and effective. Okay, you got it? Okay, लिख लो. Done, everyone? Done? Okay. Next question देखो. Why is science called a blessing as well as curse? साइंस को हम ब्लेसिंग के साथ साथ कर्ज भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ इन मेनी वेज, बट ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक weapons of mass destruction and pollution. Okay? Done, everyone? ठीक है, अब तुम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे दो. साइंस ने कम्युनिकेशन के लिए, साइंस की वजह से हमको क्या क्या मिला है? आंसर करो. नॉलछोर बॉयज, ये हो गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं.
माइंडफुल ईटिंग है आपके एग्जाम्स में? माइंडफुल ईटिंग है, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में है? ओके चलो, व्हाट इज मेंट बाय माइंडफुल ईटिंग? व्हाट इज मेंट बाय माइंडफुल ईटिंग? Mindful eating means paying full attention to the food we eat, its taste, smell, texture, and the way we chew and swallow without any distractions. समझ में आया कुछ? माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग वो है जो कि हम खाने के टाइम पे जब फुल अटेंशन सिर्फ खाने की तरफ ही रहता है, ना कि मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये सब की तरफ रहता है, ठीक है? जब हम खाना खाते हैं तब हमें जब उसका टेस्ट, स्मेल, वो कैसा खाना है, फिर द वे वी च्यू, हम जैसे चबाते हैं खाने को, ঠিক है, এন্ড সোয়ালো, যখন আমরা এটাকে গিলে ফেলি, তারপর উইদাউট এনি ডিস্ট্রাকশনস, কোনো ধরনের কোনো ডিস্ট্রাকশন ছাড়া, মানে ফোকাস শুধু খাওয়ার দিকেই থাকবে, অন্য কোনো দিকে থাকবে না, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইট স্লোলি, আস্তে আস্তে খাওয়া কেন জরুরি? Eating slowly helps in better digestion, prevents overeating, and allow us to enjoy the taste of food. কি বলেছে? ইটিং স্লোলি, আস্তে খেলে আমাদের কি হয়? আমাদের ভালো হজম হয় এবং আমরা ওভার ইটিং থেকেও বাঁচি। যখন আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে খেলে আমরা অনেক বেশি খেয়ে ফেলি, আর কি করে ওটা থেকে আমাদের বাঁচায়, এন্ড অ্যালাউ আস টু এনজয় দ্য টেস্ট অফ ফুড, কি করে আমাদের অ্যালাউ করে খাবারের যে স্বাদটা সেটাকে ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য। ওকে, এভরিওয়ান গট ইট? तुम पूरा मत लिखो, अभी थोड़ा चीजों को समझो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये पीपीटी आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, दिस वुड बी बेटर, नो? नेक्स्ट क्या बोला है? हाउ डज माइंडफुल ईटिंग हेल्प आवर बॉडी? माइंडफुल ईटिंग हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है? कैसे हेल्प करता है? इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, कंट्रोल्स वेट, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड कीप द बॉडी हेल्दी। কিভাবে আমাদের হেল্প করে? এটা আমাদের হজম শক্তি ইমপ্রুভ করে এবং কি করে? কন্ট্রোল ওয়েট, আমরা যদি ভালোভাবে বসে ভালোভাবে চিবিয়ে খাবার খাই তাহলে এটা আমাদের ওয়েটকে বাড়তে দেয় না, এটা আমাদের শরীরের জন্য, খাবারটা আমাদের শরীরেই যায় নাকি ওয়েট বাড়াতে যায়। রিডিউসেস স্ট্রেস, আমাদের স্ট্রেসকেও কন্ট্রোল করে, এন্ড কিপ দ্য বডি হেলদি। ওকে, এবং আমাদের বডিকে হেলদি রাখতে সাহায্য করে। নেক্সট, নেম টু distractions that should be avoided while eating. বলো, দুটা এমন ডিস্ট্রাকশনের নাম বলো যেটা আমাদের খাবারের সময় করা উচিত না। কেউ বলতে পারবে এখানে না দেখে? বলো, কেউ আনসার করতে পারবে আমাদের খাবার সময় কি কি করা উচিত না? অমরপুর গার্লস আনসার করো। এনিওয়ান? বিকেআই?
বিকেআই বিলোনিয়া, খাবারের সময় আমাদের কি কি করা উচিত নয়? 2 distractions that should be avoided while eating. আনসার কি? অনঙ্গ মোহিনী, ঠিক আছে, কেউ আনসার করবে না। দেখো, ওয়াচিং টেলিভিশন এন্ড ইউজিং মোবাইল ফোনস, আমাদের কি করা উচিত নয়? টিভি দেখা এবং মোবাইল ফোন ইউজ করা খাবার খাওয়ার সময় একদমই উচিত না। ওয়াচিং টেলিভিশন এন্ড ইউজিং মোবাইল ফোনস, ওকে, গট ইট? নেক্সট দেখো, নেক্সট কি দেখবো? মেজারমেন্ট কাকে বলে? হোয়াট ইজ মেজারমেন্ট? মেজারমেন্ট এন্ড মোশন, মেজারমেন্ট অফ লেন্থ এন্ড মোশন আছে? একটু হ্যান্ড রেজ করো যদি থাকে। ওকে, মেজারমেন্ট অফ লেন্থ এন্ড মোশন থেকে কয়েকটা কোশ্চেন করছি। হোয়াট ইজ মেজারমেন্ট? মেজারমেন্ট কাকে বলে? রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আনসার করো। দেখে দেখে বলো, এটা দেখে দেখে বলো, আনসারটা এখান থেকে দেখে দেখে বলো। বিশ্রামগঞ্জ এসটি গার্লস, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ মেজারমেন্ট? Computing measurement is the process of computing and non-physical units. Good, very good. What is measurement? Ki measurement is the process of comparing an unknown quantity with a known fixed quantity called unit. Measurement কি মানে মাপা কাকে বলে, ঠিক আছে? Measurement is the process of comparing an unknown quantity. আমরা যখন একটা কোয়ান্টিটি জানি না, যে কোয়ান্টিটিটার ব্যাপারে, যে জিনিসটার ব্যাপারে আমরা জানি না, ওইটাকে যখন আমরা একটা নোন ইউনিটের সঙ্গে কম্পেয়ার করে বার করি, ফিক্স করি, তখন ওইটাকে কি বলে? মেজারমেন্ট। আমরা মেজারমেন্টের জন্য কি ইউজ করি? স্কেল ইউজ করি, কম্পাস ইউজ করি, তাই তো? আমরা কি করি? আমরা কিন্তু আমরা কতটুকু মাপবো সেটা জানি না, তাহলে আমরা কিভাবে মাপি? 5 সেন্টিমিটার, কিভাবে আমরা একটা খাতার মধ্যে 5 সেন্টিমিটার লেন্থের একটা লাইন আঁকি? রুলারটাকে বসিয়ে, রুলারের মধ্যে আমরা জানি 5 সেন্টিমিটার কতটুকু হয়, তখন আমরা রুলার বসিয়ে 5 সেন্টিমিটার দুইটা ডট দিয়ে আমরা তখন ডটগুলো কানেক্ট করি, তার ওটাকেই মেজারমেন্ট বলে, ঠিক আছে? নেক্সট কি? নেক্সট, নেম টু এনশিয়েন্ট মেথডস অফ মেজারিং লেন্থ। দুটো পুরনো পদ্ধতি বলো লেন্থ মেজার করার জন্য। কি? হ্যান্ডস্পান এন্ড কিউবিট। আগে কি হতো? আগে লেন্থ কিভাবে মাপা হতো? আগে লেন্থ মাপা হতো হ্যান্ডস্পান দিয়ে, যেমন হাত দিয়ে আমরা যখন মাপি, এই যে এইভাবে এইভাবে যখন হাত, তারপর সারি যখন মাপি এইভাবে এক হাত দুই হাত করে, ওইটাকে হ্যান্ডস্পান বলে। তারপর কি? কিউবিট। কিউবিট মানে কি? জমি মাপার একটা ইউনিট, ওকে? নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ লেন্থ? এসআই ইউনিট অফ লেন্থ কি? হ্যাঁ, আনসার করো, বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ।
মাইক অন করো, মাইক অন করে আনসার করো। ঠিক আছে, বসো। What is the SI unit of length? Meter. Okay. Name the instrument used for measuring short lengths in laboratory. ল্যাবরেটরির মধ্যে ছোট ছোট জিনিস, ছোট ছোট লেন্থ মেজার করার জন্য আমরা কি ইউজ করি? স্কেল। কি ইউজ করি? স্কেল বা রুলার, যেটা তোমাদের সকলের কাছে আছে। What precaution should be taken while using a ruler to measure length? রুলার ইউজ করার সময় আমাদের কি কি প্রিকশনস নেওয়া দরকার লেন্থ মেজার করার সময়? বলো, কে বলবে? দেখে দেখে আনসার করো। অমরপুর গার্লস বলো। বিশ্রামগঞ্জ গার্লস আনসার করো। What precaution should be taken while using a ruler to measure length? কি করা হয়? On the ears should be kept directly above the scale to avoid parallax error. Error. Good, very good. ঠিক আছে, দেখো কি করা দরকার? The eye should be kept vertically above the scale. আমরা যখন স্কেল দিয়ে একটা দাগ কাটি তখন কি করতে হয় আমাদের? আমাদের এভাবে দূরের থেকে দাগ কাটলে হবে না, কিন্তু আমাদের স্কেলটার উপরে এভাবে দেখে তারপর পয়েন্ট টু পয়েন্ট মিলিয়ে তারপর দাগ কাটতে হয়, না হলে কি হয়? প্যারাল্যাক্স এরর হয়। প্যারাল্যাক্স এরর গুলো কি? যেগুলো আমাদের ভুল দেখার কারণে বা ভুল অ্যাঙ্গেলের কারণে যে এরর গুলো তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে প্যারাল্যাক্স এরর। ওকে, যখন আমরা একটা স্কেল দূর থেকে এইভাবে একটা টেনে ফেলি তখন ওইটা কি সেই মেজারমেন্টের রেডি হবে যেটা আমরা চাই? ধরো 5 সেন্টিমিটার আমরা একটা লেন্থ চাই, যদি আমরা দূর থেকে একটা স্কেল দিয়ে এভাবে ধরে দাগ কাটি তারপর ওটা কি 5 সেন্টিমিটার হবে? এটা কোনোদিনও 5 সেন্টিমিটার হবে না, বিকজ এখানে অ্যাঙ্গেল অফ আই আর নট ভার্টিক্যাল। আমাদের চোখের অ্যাঙ্গেলটা কোথায়? ওপর নেই, আমাদের চোখের অ্যাঙ্গেল অনেক দূরে, যার কারণে আমরা প্রপারলি পয়েন্ট গুলো দেখতে পাবো না, সেটাকেই প্যারাল্যাক্স এরর বলে। নেক্সট, হোয়াট ইজ মোশন? বলো, হোয়াট ইজ মোশন? কে আনসার করবে? হাত হ্যান্ড রেজ করো। নলছর বয়েজ বলো। দেখে দেখে আনসার করো, দেখে বলো। If an object does not হ্যাঁ, and then every time it is said to be at least you three give two explains of their ঠিক আছে, বলছি। হোয়াট ইজ মোশন? মোশন কি? একটা বস্তু যখন নিজের জায়গা পরিবর্তন করে, কি? when an object changes its position with respect to time, যখন কোনো বস্তু টাইমের সঙ্গে তার জায়গার পরিবর্তন করে সেটাই হচ্ছে পজিশনটা চেঞ্জ করে, তাকে কি বলে? মোশন বলে। ধরো এখানে একটা বস্তু আছে, সেটা কি এখান থেকে সরে এখানে এসেছে, ফ্রম দিস টু দিস, এটা তো আর টাইম ট্রাভেল করবে না, তাহলে এখান থেকে এখানে আসার জন্য কিছু টাইমের প্রয়োজন,
সেটাই এই টাইম টেকিং এর সঙ্গে যখন একটা বস্তু নিজের এই জায়গাটা থেকে এই জায়গায় পরিবর্তিত হয় তখন সেটাই হচ্ছে মোশন। নেক্সট, if an object does not change its position with time then সেটাকে কি বলে? যখন ধরো একটা বস্তু এখানে কোনো টাইমের সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করেনি সেটাকে কি বলে? বস্তুটাকে কি বলবে? কি পজিশনে আছে বলবে? মোশন তো হয়ে গেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, প্লেস চেঞ্জ করছে। তারপর আর যদি ও এই জায়গাতেই পড়ে থাকে তারপর এটাকে কি বলবে? সেটা হচ্ছে বস্তুটা রেস্টে আছে, ঠিক আছে? ইফ এন অবজেক্ট does not change its position with time it is said to be at rest। এটাকে কি বলে? বস্তুটাকে রেস্টে আছে বলা যায়। give two examples of periodic motion। periodic motion এর দুটো এক্সাম্পল কি? মোশন অফ পেন্ডুলাম। পিরিয়ডিক মোশন মানে কি? পিরিয়ডিক মোশন হচ্ছে যখন একটা বস্তু এখানে আছে ধরো এটা থেকে টাইমলি একবার এইদিকে যাচ্ছে আবার সেম টাইমে সেম ভেলোসিটিতে একবার এইদিকে আসছে, কিন্তু এর অবস্থান এইখান থেকে এতটুকুই পরিবর্তন হবে, অন্য কোনো জায়গাতে যেতে পারবে না, সেটা হচ্ছে পেন্ডুলাম। এখন পেন্ডুলামের মোশনকে কি বলে? পিরিয়ডিক মোশন। এভরিওয়ান ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে মোশন অফ আর্থ অ্যারাউন্ড দ্য সান। সূর্যের চারিদিকে যখন পৃথিবী ঘোরে তখন সে তার নিজের অ্যাক্সিস বরাবর ঘোরে, সেটাকে কি বলে? সেটাও পিরিয়ডিক মোশন বলে, কারণ তারও একটা টাইম আছে, সেই টাইম অনুযায়ী সেই আর্থ সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। ওকে, নেক্সট গিভ টু এক্সাম্পল অফ রেক্টিলিনিয়ার মোশন। রেক্টিলিনিয়ার মোশন কি? রেক্টিলিনিয়ার মোশন বলতে তোমরা কি বোঝো? হোয়াট ইজ রেক্টিলিনিয়ার মোশন? রেক্টিলিনিয়ার মোশন কাকে বলে? যখন কোনো গাড়ি বা ট্রেন সেম একটা লাইনে সোজা সেম লেন্থে স্ট্রেটলি যায় তখন সেটা হচ্ছে রেক্টিলিনিয়ার মোশন। স্ট্রেট লাইনে যেতে হবে, স্ট্রেট রোডে যেতে হবে, সেটাকে কি বলে? রেক্টিলিনিয়ার মোশন। আর সেটার উদাহরণ কি? এক্সাম্পল কি হলো? মোশন অফ এ কার অন এ স্ট্রেট রোড। একটা কারের মোশন স্ট্রেট রোডের মধ্যে কি? সেটা হচ্ছে একটা রেক্টিলিনিয়ার মোশনের এক্সাম্পল। মোশন অফ এ ট্রেন অন স্ট্রেট ট্র্যাক। ট্র্যাকের মধ্যে সেম ট্র্যাক সোজা ট্র্যাকের মধ্যে যখন ট্রেন যায় সেটাও কিসের মধ্যে পড়ে? রেক্টিলিনিয়ার মোশনের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে, এভরিওয়ান গট ইট? হ্যান্ডস আপ। ওকে, আচ্ছা ম্যাগনেটের থেকে কয়েকটা কোশ্চেন করছি, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ ম্যাগনেট? ম্যাগনেট বলতে কি বোঝো? হোয়াট ইজ ম্যাগনেট? ম্যাগনেট তো সবাই চেনো। ম্যাগনেট হচ্ছে এ সাবস্টেন্স দ্যাট অ্যাট্রাক্টস আয়রন এন্ড আদার ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস। ম্যাগনেট কি? ম্যাগনেট হচ্ছে এমন একটা বস্তু যেটা কি লোহা জাতীয় জিনিস এবং অন্য ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস গুলোকে যেটা অ্যাট্রাক্ট করে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেট। ওকে, নেম টু ন্যাচারাল ম্যাগনেটস। দুটো এমন ম্যাগনেটের নাম বলো যেটা ন্যাচারালি পাওয়া যায়। ম্যাগনেটাইট এন্ড লোডস্টোন। ম্যাগনেটাইট এন্ড লোডস্টোন। नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट आर मैग्नेटिक पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? मैग्नेटिक पोल्स बोलते की बोझो? मैग्नेटिक पोल्स माने की the ends of magnet where the magnetic force is strongest। যখন একটা ম্যাগনেট তোমরা দেখবে ওই ম্যাগনেটের যেই এন্ডস গুলো থাকবে, ধরো একটা এমন একটা ম্যাগনেট, ইজ ইট ভিজিবল? এটা ম্যাগনেট, ধরো এই ম্যাগনেটের যে এন্ডস গুলো দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান,
ঠিক আছে, এই ধরো এই ম্যাগনেটটার মধ্যে এই এন্ডস গুলোই হচ্ছে ম্যাগনেটিক পোলস। ওকে, যে এর এই দুই পজিশনের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফোর্স সব থেকে বেশি থাকবে। এভরিওয়ান ক্লিয়ার? হ্যান্ডস আপ। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে।